हेलो हेलो प्रतीक। हेलो हेलो प्रतीक। प्रतीक, कैन यू हियर मी? हेलो। हाँ प्रतीक। हेलो हेलो हेलो। हाँ प्रतीक, कॅन यू हिअर मी? ऐकू येते? मी काय बोलतो ऐकू येते का? हॅलो, हा तुमचा रोल नंबर काय आहे प्रतीक? हॅलो 71 71 रोल 71 सर. हा नावामध्ये मग 71 टाकलेलं 71 रोल नंबरच्या तिथं इथं अपिअर होताना नाव 71 दिसत नाहीये. चेंज करून घ्या की. चेंज करून Yes, sir. परत रिएंटर करा. ओके ओके थँक्यू. ओके शुभम. शुभम, येस सर. का बाकीची जॉईन होत नाहीत सध्या? काय माहिती सर. रेग्युलरली कसं असतंय? जॉईन होते. मग आज काय झालं? काय परवा दिवशी आपलं कॉलेज नव्हतं म्हणून मी परत लिंक टाकून परत हे केलं, कॅन्सल केलं. आणि मग आज काय झालं? आज जॉईन व्हायला पाहिजे होते की. बरं ठीक आहे, बघूया, थोड्या वेळ वेट करू आपण.
We will wait for some time, then we will try to start. Okay, sir. Huh? Okay. Hello. हॅलो हॅलो. हा, ऐकू येतंय का मी सांगितलेलं? हॅलो सर. हा, बोला की. बोल. सर हाऊ टू हा, पहिल्यांदा जॉईन झालाय का माझ्या लेक्चरला? हा हा का हो, इतके दिवस का केलं नाही काही एखादं लेक्चर? सर जरा प्रॉब्लेम होता, जरा बाहेर गेलतो. आता प्रॉब्लेम बाहेर सॉल्व्ह झाला का? गेलतो. प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला का आता? हा किती दिवस बाहेर गेलता हो? होय. आपण जून पासून लेक्चर घेतो की, आता डिसेंबर आला. हा, बर ठीक आहे, असू द्या. ते काय असतं, ते तुमचे जी ईमेल आहे ना, ईमेलच्या सेटिंग मध्ये जावं लागतं. ईमेलच्या सेटिंग मध्ये गेलं की तिथं तुमचं जे नाव असतं, ती नाव ज्या प्रकारे चेंज करायचं, SY_ तुमचा रोल नंबर टाकून पुढचं नाव टाकायचं. मग ती तसंच दिसतंय इकडे पण. आता बाकीच्यांची नाव बघा, इथं तुम्ही SY34, सेटिंगला SY41, SY30. हा, ईमेलच्या सेटिंगला जायचं. ईमेलच्या सेटिंगला आता बाहेर पडा, ईमेलच्या सेटिंग मध्ये जावा आणि तिथं चेंज करून परत एंटर मारलं की तुम्हाला इथं नाव तुमचं तसं दिसेल. हा, ज्या ईमेल मधून तुम्ही करताय त्या ईमेल मध्ये तुम्ही तसं करा. ओके हा हा ओके ओके. Why others are not joining? Okay, so what can be done? Why others are not joining? Chaneshwar, Yes, sir. why others are not joining? Don't know, sir. Don't know. रोज हे असंच असतंय का? नाही सर, सकाळच्या लेक्चरला होते. सकाळच्या लेक्चरला होते. बर, ठीक आहे. Okay, then we'll start because there is no point in waiting then. But what happens is, whatever we discuss, we should discuss. We are discussing for everybody, so preferably we should have waited for them to. Okay, some more minutes we'll wait and then we'll start. Only see 7 students out of 72 have joined. 10 students only, 10% only. How we can proceed with these many students? Which paper you have today? Hello, which RISC paper you have today? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Which one? Which subject? Which subject you are having today? Hello.
Sir, manufacturing processes. Manufacturing processes. Okay. Why there was you attended for all the tests? Your tests are all over. Now it is REIS, isn't it? Yes, sir. Now it is REIS, isn't it? Yes, sir. Okay. Okay. You can. Okay. So let us start. Today we plan to start our discussion on revision of chapter number 3. So please so these are the points what are there to be covered in chapter number 3, requirements of fuel injection system for CI engines. Before that, let me confirm whether I am audible and my screen is visible to everybody. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Thank you. I will continue. So the name of the chapter is Fuel Systems for CI Engine, chapter number 3. The points are requirements of fuel systems for CI engine. That means which things need to be considered while designing a CI engine system. Then what are the different types of fuel injection systems? So the individual pump, common rail, then distributor type. So many systems are there that we will be discussing. Then we will be discussing about the types of fuel nozzles: single hole nozzle, multi-hole nozzle, pintle nozzle, Pintox nozzle, etc. And finally, common rail direct injection system we will discuss. So that is the topics what we are going to revise today. So before moving ahead, let us start with the introduction of the topic. So fuel injection system, when we talk of, so in the previous lecture we discussed about the fuel system for SI engine, and today we are discussing about the fuel system for CI engines. So when we are talking of CI engine, remember we are taking into the cylinder fresh air, and that air is going to be compressed during the compression stroke. So during the suction stroke, only air is going to be inhaled, and then it is going to be compressed, and at the end of the compression stroke we are going to inject the fuel. So the compression, whatever we are going to have, it is up to the level where we can have the air hot enough so that whenever you are going to inject, the fuel will start burning. So that is what is expected to happen. So the fuel injection system is a vital component in a CI engine. So for combustion, all the parts has to be of the fuel injection system has to be working properly. So the injection need to be done in a compressed air, and injection basically is in the form of atomized fuel, which is under very high velocity and very fine droplet, so that every droplet is able to pick the heat, it is able to vaporize itself, and once it is vaporized, and further again it absorbs the heat and reaches the self-ignition temperature, and when it reaches the self-ignition temperature, it is going to burn on its own. So that is where we call it as self-ignition temperature. So a spontaneous ignition is going to be there when the vapor reaches self-ignition temperature, and the droplet or droplet is going to burn, which is like something like a fireball. Okay, so this is the nature of the combustion what we are going to have in CI engine. The functions of an injection system for a CI engine are accurate metering we require. So we want to ensure that the metering has to be accurate, means
quantity of fuel has to be proper at a proper timing, which ensures that so when we ensure the proper timing and proper quantity as per our requirement. So whenever we say as per our requirement, means as per the requirement of speed and load. So we have discussed earlier what is going to happen as the speed increases, what is the requirement, and what is the requirement when the load is increased, etc. Okay, so as per our requirement, we need to change the quantity and timing, and accordingly, whenever we inject the fuel, we can ensure the performance, power, economy, and efficiency also. We have to ensure that the knocking is not going to happen, and for this, heat release pattern is going to be very important. Heat release pattern is nothing but it is a graph showing how much heat is being released at what time of injection. So as the injection is being proceeded, what is the amount of heat released? So that is very important, and that has to be ensured to ensure that proper energy is being obtained. The spray pattern of the injection, whatever is going to happen, is going to be defined by the nozzle what we have selected for the combustion chamber. And when we go for injection, we have to ensure that a uniform distribution of the fuel droplet is supposed to be there inside the combustion chamber. So, so that all the heat inside the combustion chamber is going to be utilized properly, and all the fuel is able to burn. So we should have a provision for all these things made inside the combustion chamber, like proper metering, proper timing, etc. All these things provision needed to be done, and there should not be any lag or dribbling in the injection, so that we have proper combustion to happen. So that was about the requirement, the functions. Now moving ahead to the classification. So basically the injection systems are classified as air injection system or solid injection system. And air injection system and solid injection system. When we say air injection, we are injecting the fuel with the help of air. That means the way we inject the paint in a spray painting, that is what we do. We have a spray gun, or we call whatever we call it as painting gun used for painting, and we will be supplying compressed air to that particular gun. The compressed air goes and hits on the paint droplet, and it atomizes the paint droplet, and that is going to be ejected through the gun. In a similar way, here also we have a injector, and through this injector we want to have a provision to inject the fuel. So here also in the air injection system, what we do, we will go for utilizing a compressed air, and with the help of the compressed air, the fuel is being atomized, and that atomized fuel is going to be sent to the combustion chamber. So that is what we call as the air injection system. In a solid injection system, we don't use the air. Instead, we pressurize the fuel, and with the pressure, we inject the fuel with a proper different components arranged together, which we call as a fuel injection system. Okay, so that is the difference between air injection system. Air injection system is not used nowadays. Earlier, it was used in the early stages of the development of the IC engine, but nowadays it has been obsoleted, because we require a heavy compressor to facilitate the injection, which becomes a very not proper thing for a vehicle, because the vehicle has to carry a heavy compressor and it has to continuously supply the air. So that is not a feasible thing, and therefore we are not using it today. Generally we use a solid injection system. So the solid injection system which are used today are generally again classified, subclassified into individual pump and nozzle system, unit injector system, common rail system, and distributor system. So these are the subtypes of
subtypes of the injection system. So we have individual pump and nozzle system, unit injector system, common rail system. This again in this slide also again we have shown the classification. The fuel injection system has been divided into two: the air injection system and solid injection system. Solid injection system is again classified into the basis of what type of power we are using for the working of that particular system. So we have mechanical type injection and electronic type of injection, principle of operation. And the mechanical types, again, we are subdivided into common rail system, individual pump system, distributor system, and so on. So that is about the classification. Moving ahead, air injection system. As I have told, here we are using air as a provision. Air as a media, or rather air is as an entity to make the fuel convert into droplets, and that atomized fuel or droplets are going to combustion chamber. So the pressure is around 70 bars. We require very high pressure, and that air with that particular pressure is going to be impinged on the fuel droplets. And that particular fuel is going to be broken up into smaller particles, and that will go into the combustion chamber. So it requires a compressor to supply the compressed air, and therefore that becomes disadvantageous. So you can see the disadvantages. We require a air compressor, and extra maintenance is required. It is bulky and expensive. That becomes disadvantages. Advantages are since we are able to atomize properly with the air, because the more we increase the pressure, the better the atomization can be done. So a proper atomization can be done, and combustion is also proper because we are using air only. So already we are allowing the air to go into the combustion chamber, and therefore we can burn it properly. Or moreover, viscous fuels can be also used, because we know the paint is comparatively more viscous than the fuel, IC engine fuel, but still we are able to spray it on the wall uniformly in the same manner. We can even if we have the higher viscous fuels, we are able to use it, so that becomes advantage. In a solid injection system, we don't use the air. Here, we are directly injecting the fuel into the combustion chamber. Fuel supplied need to be atomized, mixed with air at a very high pressure. So here also we want a pressure, but pressure is on the fuel. There we have to pressurize the air. Here we have to pressurize the fuel. Types. So generally we have two types, mechanical and electronic. We have seen it. And subtypes we have seen: common rail direct injection system, individual pump system, distributor system. This is a common rail system where we have seen here this is a common rail. Here the fuel is accumulated with a high pressure, and that fuel comes over here. What we need to do is only open this wall. Whenever we open the wall, we are able to inject the fuel. High pressure pressurized air is going to be injected into the combustion chamber. Okay. So common rail, या common rail मध्ये जे काही fuel आहे ते high pressure available आहे, ते इथपर्यंत नेहमी available आहे, इथपर्यंत available आहे. आता ही दोन सिलेंडर दाखवले आहेत. ज्या वेळेला हा वॉल ओपन होईल त्यावेळेला इंजेक्ट होईल, हा वॉल ज्या वेळेला ओपन होईल त्यावेळेला ओपन होईल, इंजेक्ट होईल, आणि ही वॉल ओपनिंग साठी तर मेकॅनिझम दिली आपण. Okay, so whenever we are opening the wall, injection is happening. So that becomes the beauty of a common rail direct injection system. It is something looks like this. So you have a cam operated follower, and the wall is opened, and when the wall is opened, this is being pulled up, and when this is pulled up, the injection is going to happen. Okay, so always the fuel is available over here, and whenever this is going to open, that is injection is going to happen when the wall is opened. So that is what is shown in the common rail direct injection. Advantages: system is simple and easy to operate and maintain.
can control the fuel as per requirement of load and speed, because injection timing we can change as per our requirement. किती वेळ ओपन वॉल्व ओपन ठेवायचं आपल्या हातात आहे, मग आपल्याला पाहिजे तसं फ्युएलचा कंट्रोल आपण करू शकतो. इट हॅज ओनली वन पंप, एकच पंप आहे. सगळ्या सिलेंडरला आपण तेवढंच प्रेशरनं फ्युएल सप्लाय करतोय, त्यामुळे युनिफॉर्म प्रेशर फ्युएल सगळ्या सिलेंडरला मिळते. डिसएडव्हान्टेजेस, सिस्टम नीड्स ॲक्युरेट डिझाईन व्यवस्थित असलं पाहिजे वॉलचं आणि सिस्टमचं, तरच ती व्यवस्थित ऑपरेट होईल, नाहीतर प्रॉब्लेम येऊ शकतो. देयर इज अ चान्स ऑफ डेव्हलपिंग लिकेज इन द वॉल सीट. जर भरपूर वापर झाला की वॉल्स थोडंसं लीक झालं की लिकेज होऊ शकतं आणि त्यावेळेला ती प्रॉब्लेम येऊ शकतात. इंजेक्शन प्रेशर रिक्वायर्ड इज व्हेरी हाय, 200 to 300 bars. इंडिव्हिज्युअल पंप सिस्टम, नावाप्रमाणे प्रत्येक सिलेंडरला एक पंप दिलाय आपण. P1, P2, P3, P4 4 सिलेंडरसाठी 4 पंप दिलेले आहेत. आता इथे एक प्रायमरी पंप आहे आणि या प्रायमरी पंप मधून आपण जी मेन इंजेक्शन पंप आहे किंवा हे प्रायमरी पंप म्हणा किंवा आपल्याला लो प्रेशर पंप इथं लिहिलेला आहे. तर ह्या लो प्रेशर पंप मधून फ्युएल येते आणि ते सगळ्या पंपला सप्लाय करते आणि हे पर्टिक्युलर पंप त्या सिलेंडरला सप्लाय करतोय. मग ज्या वेळेला ही वर्क होईल त्यावेळेला इथं इंजेक्शन होईल, हे वर्क होईल त्यावेळेला इथं इंजेक्शन होईल. सो that particular pump will be supplying fuel to that particular cylinder. So that is why we call it as an individual pump system. Individually, every cylinder has a separate pump. Here, this can be in a manner like this. So you can see we have a one pump, high pressure pump over here, low pressure pump over here, another high pressure pump over here. So the low pressure is supplying to this pump also and this pump also, but this is separately located, okay, close to that particular cylinder. But we can also locate them in clusters. So both the pump has been put in a one cluster. So if there are 6 cylinders, there will be 6 pumps in a cluster. So we can go in a manner where pump can be located close to the cylinder, or we can put it in a cluster. So that is what is shown. Different components in a fuel injection system. We have a fuel tank. From the fuel tank, the fuel is going to be taken in. So there is a coarse filter. Coarse filter means the filter with which filters bigger particle, coarse filter. Then we have a feed pump. So the feed pump is sucking the fuel from the tank. So the tank is located at a lower level, we know, preferably on the lower side of the vehicle, okay, and from there it is sucking, and to some small amount it is going to pressurize, and that is going to fine filter, and fine filtered fuel is coming back to the gallery of the fuel injection pump. So this is your fuel pump or fuel injection pump. So this one is your fuel feed pump and this one is your fuel injection pump. So, am I audible? Am I audible? Yes. Okay. Very good. Thank you. So, this is your fuel injection pump, and you can see in the fuel injection pump 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 outlets for 6 cylinders. Okay, and only one is shown over here. So, one that goes to injector, and the injector will spray. Similarly, this one will go to second cylinder. This one will go to third cylinder, this one fourth, fifth, and sixth. So 6 outlets from the fuel injection pump. So this one bigger one, whatever you are seeing, is the fuel injection pump, and on the same fuel injection pump you are putting another pump which you call as a plunger pump or feed pump. And what is the function of the feed pump? Suck the fuel and supply to the gallery and ensure that always fuel is there in the gallery of the fuel injection pump. And what this pump does, this pump takes the fuel from the gallery and pressurizes it and supplies to the injector at a high pressure. Okay, so that is the fuel injection pump. So we have here, this is your fuel injection system.
So I think these are the main components. You understood? And one more, one more type we forgot. Unit injector. In a unit injector, only here we have a pump. Okay, in this type, the injector and nozzle is combined in one unit. So here the injector and the pump is combined in one unit, and here another injector and pump is combined in one unit. So the low pressure pump is applying to this, and the fuel goes over here. Whenever this pump operates, the injector operates, the injection is happening over here. Okay, so what is the difference between earlier and this? In the earlier, the pump was outside. Here, the pump and the injector is in a single unit. So one such unit is over here, another unit is over here. So one unit per cylinder. Okay, and that is why we call it as a unit injector system. So one unit is placed on every cylinder. Each cylinder is provided with one injector unit. The fuel is brought to from the low pressure pump and supplied to the high pressure pump, and the plunger actuates and injection happens. Okay, so and last one is the distributor system. So in the distributor system, you can see over here what is being done. Fuel is coming from the tank. Okay, and this is your pump now. Now the pump will have holes. Pump will have holes. Okay, and the pumps are arranged in such a manner that see, centrally we are supplying the fuel, and through every outlet one we will be getting this fuel is, sorry, this figure is not quite understandable. Let me check out whether I have another actual view of this particular. Okay, so this is how a distributor pump look like. Okay, so these are the inline pumps. These are the inline pumps, and the nearby one seen is a distributor pump. So here in this particular figure, you can compare the both. So you can see 1, 2, 3, 4. 4 cylinder, 4 outlets. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 outlets for. So this is an inline type of pump, and this is a distributor type of pump. You can clearly see over here 1, 2, 3, and on the other side 4. So the fuel is applied to this. Okay, and one is coming over here and it is coming out. Okay, so another is coming over here and it is coming out. So whatever the fuel is going to be there, that as the rotor rotates, it matches the roller hole matches with the hole in the hole of the outlet hole of that particular cylinder. Then the fuel flows in that. Okay, so that is how it is working. Okay, so this particular roller, you can see that is rolling, and here too, whenever this matches with this particular hole, fuel will flow through this. When comes over here and matches with this, fuel will flow over here. When rotates and comes to this and matches with this, fuel will flow over here or the other side. So every side we will have one hole, and to whichever hole it is matching up, fuel will flow through that. Okay, so that is how we have a distributor type of pump. So that is about the distributor type of pump. Then so here we have what all things are there in a fuel injection system is being listed: a fuel tank, a fuel feed pump, the injection pump, a governor, an injector, and filters. So these are the things what are there in the fuel injection system. Fuel injection pump objectives to deliver the accurately metered quantity at high pressure and at correct timing. Okay, and just now we have seen there are two types. One is the jerk type and distributor type, or jerk type or inline type. Okay, now in market, this inline type is also called as a Bosch pump, because the Bosch is that particular company which generally which is popularly manufacturing this inline type of pump, and which are widely used, and therefore we call it as a Bosch pump. Okay, so inline type or jerk type pump or distributor type pumps.
This is element shown in a injection pump. What is happening? So on the lower side, we have here the follower. So here there will be a cam. This will be pushing, and this is your plunger and barrel assembly. And in this particular barrel, the plunger is going to move. And whenever the plunger moves up, here whatever the fuel is being present over here, so that will be pressurized, and that pressurized fuel will be supplied out. Okay, that is how this particular element is working. So one such unit will be there for every cylinder. Okay, and all these units will be serially arranged in a inline type of pump. So we have seen earlier when we discussed the in our lecture how these particular pumps are arranged. Then we have the different types of nozzles. We have nozzles are there to inject the fuel. We have pintle nozzle, single hole nozzle, multi hole nozzle, Pintox nozzle. Okay, and their function is to ensure the atomization of the fuel when the fuel is being injected into the combustion chamber. Single hole nozzle, a single hole is bored at the tip of the nozzle. Hole is of the diameter of 0.2 mm on an average, and spray cone angle is around 5 to 20 degrees. Advantages are suitable for generally open type of combustion chamber. We have seen open type of combustion chamber, divided type of combustion chamber in chapter number 6. Okay, so CI engine combustion chambers we have discussed. So suitable for open type of combustion chamber. And the disadvantages, small, only 5 to 20 degree of cone angle, so we cannot cover the whole area. The wider the area of a cone angle, bigger the cone angle, wider the area it is covering. So it is better for uniform distribution of the fuel. But here the distribution will be comparatively not improper. And there is a tendency to dribble also. Dribbling, we know what we have discussed, that is drop by drop fuel coming out of the injector is called as dribbling. So that should not happen. Pintle nozzle, it is a nozzle where it is a modification of the single hole nozzle. So what we have done, we have given extra projection at the tip, which we call as a pintle, and that pintle is going to come out of this particular hole every time whenever it is closed. So whenever it is closed, it will be coming out, and whenever it is open, it is pulled back. Okay, so this element will be pulled back and the hole will be open. So what is this for? It will scrub, it will take out all the dirt. So this will not allow the hole to get jammed. Okay, so excellent disbursement, provides conical form of the spray. Why conical? Because the spray coming out will be through the circumferential type of hole. Okay, it will not be a complete hole. Rather, at the center you have the pintle. So the fuel will be coming from this only. So that is where we have a what we call as a conical type of spray. Clog resistance. The holes will not clog. Holes block होत नाही. कारण ते ब्लॉक क्लीन करायला आपण पिंटल दिलेला आहे. तर पिंटलचा ॲडव्हान्टेज काय आहे की ही होल्स आहे की ब्लॉक होत नाहीत. have thin ends up in the form of a pin. त्याला ज्याला आपण पिंटल म्हणतो ती एक टाइपची पिन आहे. शेप ऑफ द पिन कॅन बी वेरिड. वेगवेगळ्या शेपचे आपण वापरू शकतो. हॉलो सिलेंड्रिकल जेट येणार, ती सिलेंड्रिकल टाइप येणार आहे, कोनिकल टाइप येणार आहे. Advantages, it avoid dribbling of the fuel. Dribbling होत नाही येतं. So that becomes the advantage of this particular type. Multi-hole nozzle. Instead of giving only one hole at the tip, we on a circumference of a circle we will have number of holes. So have multiple holes bored at the tip of the nozzle. Number of holes vary from 4 to 8. Number can be varied. Diameter is varied from 0.2 to 0.35. आपण आता एक सिंगल होल वापरायच्या ऐवजी नंबर ऑफ होल्स वापरतोय. त्यामुळे आपण काय केलं, भरपूर होल्स घेतले आणि त्यामुळे प्रत्येक होलचं डायमीटर छोटं असणार आहे. ॲडव्हान्टेजेस, इट एन्श्योर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द फ्युएल इन द चेंबर. चेंबरमध्ये मिक्सिंग प्रॉपर होतंय. डिसएडव्हान्टेज, इट रिक्वायर्स व्हेरी हाय प्रेशर. कारण होल छोटा आहे. जेवढं लहान होल असेल तेवढा आपल्याला जास्त प्रेशर लावायला लागतो. इथं होल आपल्याला मल्टी होल केल्यामुळं छोटे छोटे होल्स आहेत आणि त्यामुळे आपल्याला जास्त प्रेशर लागते. पिंटॉक्स नोझल. पिंटॉक्स त्याच्या पुढचे वर्जन आहे.
सो इट इज अ पिंटल टाइप ऑफ नोझल विथ ऑक्झिलरी होल ड्रिल्ड इन इट. एक एक्स्ट्रा होल दिले आपण आणि ती एक्स्ट्रा होल काय करते, ऑक्झिलरी होल इंजेक्ट्स द फ्युएल इन द डायरेक्शन ऑफ द अपस्ट्रीम ऑफ द एअर बिफोर द मेन इंजेक्शन स्टार्ट्स. मेन इंजेक्शन व्हायच्या अगोदरच आपण एक एक्स्ट्रा what was the amount of please close your audios. Okay. Why the sound is am I audible? Yes? Yes, sir. Okay, no problem. Yes. So I thought, was there any interruption in between? Was there any? No. Okay, no problem. So we are discussing about the Pintox nozzle. So Pintox nozzle. Pintox nozzle is a further modification of the Pintle nozzle. It has an auxiliary hole. म्हणजे इथं काय केलं आपण, मेन इंजेक्शनच्या अगोदर एक थोडस, म्हणजे जसं आपण लाकूड पेटवायच्या अगोदर एक कागदाचा बोळा किंवा राखेलचा बोळा आपण पेटवून त्याला वापरतो, तसं काय केलं आपण इथं, काय केलं, एक थोडंसं फ्युएल अगोदर सोडून दिलं आणि ती फ्युएल जाऊन काय करते, सुरुवातीला ती थोडंसं गेलेलं फ्युएल सगळं बर्न होते आणि एक हीट निर्माण करते आणि जी डिले पिरियड आहे ती कमी करते. आणि ज्या वेळेला ऍक्च्युअल इंजेक्शन होते त्यावेळेला भरपूर हीट असते, त्यामुळे ती डिले पिरियड आपल्याला कमी होते किंवा डिले पिरियड ऑलरेडी कंप्लीट झालेला असते, त्यामुळे डायरेक्ट कंबशन स्टार्ट होते. त्यामुळं आपल्याला काय होतंय की जी नॉकिंग होण्याची टेंडन्सी आहे ती एकदम कमी होते कधी पिंटॉक्स नोझल वापरल्यानंतर. इट reduces the delay period due to better heat transfer between air and fuel. It results in better cold starting problem. पण कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लेम पण आपल्याला अवॉइड करू शकतो, कारण काय की सुरुवातीला आतमध्ये एवढी हीट तर असतील की थोडं फ्युएल बर्न होईल, परंतु जी काय थोडं फ्युएल बर्न होणार आहे ते भरपूर हीट तयार करते आणि ती राहिलेल्या एअर मध्ये मिक्स करते. त्यामुळं आता भरपूर हीट अवेलेबल असल्यामुळे आता मेन इंजेक्शन ज्यावेळेला होईल त्यावेळेला ऍक्च्युअल बर्निंग होऊन चांगल्या प्रकारे होते. आणि ती जर सुरुवातीलापासूनच आपण मेन इंजेक्शन चालू केलं तर थोड्या प्रमाणात हीट असल्यामुळं कोल्ड स्टार्टिंग, म्हणजे आपल्याला माहिती आहे थंडीच्या दिवसात, समजा आता थंडीचे दिवस आहेत, सकाळ सकाळी जर आपण गाडी चालू करायचा प्रयत्न केला तर काय होतं, प्रॉब्लेम येतो. ओके, तर इथं आपल्याला तो प्रॉब्लेम ओव्हरकम करण्यासाठी आपल्याला पिंटॉक्स टाइप ऑफ नोझल आपण वापरू शकतो. तर बेटर डिस्ट्रीब्युशन रिड्युसेस डिले पिरियड अँड देअरफॉर नॉकिंग टेंडन्सी इज रिड्युस्ड, बरोबर, आणि त्यामुळे परफॉर्मन्स चांगला होतो आणि कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लेमला पण आपल्याला चांगला सोल्युशन चांगला आहे. इथं कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम दाखवली. ही कॉमन रेल आहे. या कॉमन रेल मधून फ्युएल आता इंजेक्ट पर्यंत येऊन थांबलंय. फक्त आता काय करायचंय, हे वॉल्स आहे ते ऍक्टिव्हेट करायचे. जी वॉल आपण ऍक्टिव्हेट करू त्याचं इंजेक्शन होतंय, बरोबर. तर ह्याला आपण इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड इंजेक्टर्स म्हणतोय. तर ही आजकाल हे ल्युकास कंपनीचे जनरली वापरतात. सो ल्युकास डिझेल कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम आपण इथं डिस्कस करतोय. तर दुसरा कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम, हे डिस्ट्रीब्युटर पंप मध्ये, रोटरी टाइप ऑफ पंप मध्ये आपण जे बघितलं इथं दाखवलंय बघा, इथं फ्युएल आतमध्ये आलं, बरोबर. आणि आता काय झालं, ही होल याला माहित झालं की इथून फ्युएल बाहेर येणार,
ही ज्या होलला मॅच होते त्या होलमधून सॉरी इथून फ्युअल आलं, फ्युअल इनलेट आहे आणि आता ही याला मॅच झालं तर यातून बाहेर येणार, याला मॅच झालं तर याच्यातून बाहेर येणार, याला मॅच झालं तर याला बाहेर येणार, इथून म्हटलं तर इथून बाहेर येणार, इथून असेल तर इथून बाहेर येणार. म्हणजे ही फ्युअल ही कुठल्या होलला मॅच होतंय, ह्याला होतंय, ह्याला होतंय, ह्याला होतंय, ह्याला होतंय, त्याच्यामधून म्हणजे ह्याला समजा ही 1 नंबर सिलेंडर असेल तर ही 2 नंबर असेल तर ही 3 नंबर आहे असं जर गृहीत धरलं तर पहिल्यांदा इजेक्शन कुठं होणार, 1 नंबर मध्ये होणार, त्याच्यानंतर 2 नंबर मध्ये होणार, 3 नंबर मध्ये होणार. परंतु जनरली तसं नाहीये. आपण कसं जोडतो, आपल्याला माहिती आहे 4 सिलेंडर असेल तर 1 3 4 2 1 3 4 2 अशा प्रकारे ऑर्डर असते, फायरिंग ऑर्डर असते. तर आपण 4 सिलेंडर असं गृहीत धरलं तर ही 4 सिलेंडर असं गृहीत धरलं तर 1 3 4 2 बरोबर. म्हणजे पहिलं इंजेक्शन होणार, त्यानंतर 4 मध्ये होणार, त्यानंतर 3 मध्ये होणार, त्यानंतर 2 मध्ये होणार. 1 3 4 2 बरोबर. 1 3 4 2 अशा प्रकारे इंजेक्शन होतं. तर ज्या प्रकारे आपल्याला पाहिजे त्या प्रकारे आपण त्याला इंजेक्टर कनेक्ट करू शकतो. आणि हे फक्त आपल्याला काय करायचं, ही रोटर फिरवत राहायचं आणि ही रोटर फिरवत जाईल तसं इथून येणारी जी फ्युअल आहे ती प्रेशराइज इथे सप्लाय होतंय आणि ते डिस्ट्रीब्यूट होत राहते. तर याचं फंक्शन काय आहे, प्रेशराइज करून डिस्ट्रीब्यूट करणं. सो that was about the chapter 3 where we discussed different types of nozzles, different types of fuel injection systems. So we discussed about the requirements of the fuel injection system. Then we discussed about what is individual pump system, common rail system, distributor system, unit injector system, types of nozzles, single hole, multi-hole, pintle, pintox, and common rail direct injection. So these were the points which we have earlier discussed. Okay, so hope all the points I have covered. Any doubt? Anybody having? Please ask with respect to this chapter. Anybody having any doubt with respect to this chapter? With respect to this chapter, anybody having any doubt? Please ask. Anybody having any doubt? 3 नंबरच्या चॅप्टर मध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? नसेल तर आपण 4 नंबर चॅप्टर डिस्कस करायला जाऊया. एनी डाऊट? प्लीज लेट मी नो. होय नाही, नो प्रॉब्लेम सर. ओके, व्हेरी गुड. So let us move ahead with the chapter number 4. Chapter number 4, these are the points what we are supposed to discuss. आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलंच आहे परंतु रिव्हिजन करतोय. पर्पस ऑफ सुपरचार्जिंग, टर्बोचार्जिंग, थर्मोडायनामिक सायकल ऑफ सुपरचार्जिंग and turbocharged engines, advantages and disadvantages and limits of supercharging in SI and CI engine. तर हे पॉइंट्स आपल्याला डिस्कस. तर सुपरचार्जिंग म्हणजे काय? बेसिकली सुपरचार्जिंग म्हणजे चार्जिंग म्हणजे आपल्याला माहिती आहे, चार्जिंग आपण मोबाईलला आपण बॅटरीचं चार्जिंग करतो. चार्जिंग म्हणजे काय माहिती आहे? तर आपण इंजिनचं चार्जिंग काय करतो? इंजिनला चार्जिंग आपण एअर करतो, एअर चार्ज करतो, एअर भरतो आपण त्यातमध्ये, बरोबर. आणि आता आपण काय कशाबद्दल बोलतोय? सुपर चार्जिंग बद्दल बोलतोय. सुपर चार्जिंग म्हणजे त्याची जी कॅपॅसिटी आहे जनरल, म्हणजे आता समजा आपण इथं व्हॉल्यूम आहे, व्हॉल्यूम असल्यामुळे आपण लिटर मध्ये मोजतो, बरोबर. तर 1000 cc म्हटलं तर 1 लिटर, 1000 cc म्हटलं तर 1 लिटर, बरोबर. म्हणजे 100 cc 500 cc इंजिन बद्दल बोलतो, तसं आपण 1000 cc 1500 cc असं बद्दल बोलतो. तर 1000 cc इंजिन म्हणजे 1 लिटरचं इंजिन, म्हणजे 1 लिटर ची त्याची व्हॉल्यूम आहे. त्या 1 लिटर मध्ये आपण 2 लिटर एअर बसवली तर त्याला आपण सुपर चार्जिंग म्हणतो. म्हणजे त्याच्या व्हॉल्यूम पेक्षा जास्त त्यात आतमध्ये बसवायचं, त्याला आपण सुपर चार्जिंग म्हणतो, बरोबर. आणि हे कशासाठी करायचं हे तर आपण डिस्कस करणार आहोत. तर दॅट इज सुपर चार्जिंग. सो सुपर चार्जिंग काय हे डिस्कस करण्याच्या अगोदर आपण पहिल्यांदा हे डिस्कस केलं की पॉवर आउटपुट ऑफ अ नॅचरल ऍस्पिरेट इंजिन डिपेंड्स ऑन. पॉवर कशावरती डिपेंड आहे? अमाऊंट ऑफ एअर, किती आपण एअर आतमध्ये इनहेल करतो त्याच्यावरती डिपेंड आहे. पॉवर किती तयार होते ती आतमध्ये इनहेल केलेले एअर कशा प्रकारे युटिलायझेशन करतोय त्याच्यावर अवलंबून आहे. इंजिन किती स्पीडनं पळते त्याच्यावर अवलंबून आहे.
आणि त्या एअरमध्ये किती फ्युएल आपण बर्न करतोय आणि त्याचे कंबशन कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे त्या फ्युएलचे आणि ते इंजिन किती थर्मली एफिशियंट आहे. सो ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू डिसाइड हाऊ एफिशियंटली द इंजिन इज गोइंग टू वर्क. ओके. Okay. 3 possible methods utilized to increase the air to the engine are as follows. मग आपल्याला यात सगळ्यात सोपं काय आहे पॉवर वाढवण्यासाठी, तर एअर जास्त देणं सोपं आहे, कारण आपल्याला एअर भरपूर अवेलेबल आहे. किती पण वापरा, देवान आपल्याला फुकटमध्ये दिले आणि ते जास्त वापरले म्हणून आपल्याला काही कोण जास्त चार्ज लावणार नाहीये, त्यामुळे आपण ते फुकटमध्ये वापरू शकतो. त्यामुळं आपल्याला सोपं आणि सगळ्यात फिजिबल ते आहे. मग आपण काय की जास्त एअर वापरण्यासाठी काय काय करावं लागेल, इन्क्रीजिंग द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रोक लेंथ वाढवायची, बरोबर. परंतु स्ट्रोक लेंथ वाढवल्यानंतर काय होतंय, दिस इन्क्रीज द साइज अँड वेट ऑफ द इंजिन. इंजिनची लेंथ वाढली, बरोबर, आणि त्यामुळे वेट पण वाढलं आणि कूलिंग प्रॉब्लेम पण जास्त झाला. दुसरं ऑप्शन आहे की एअर वाढवण्यासाठी इंजिन जास्त स्पीडनं रन करायचं. मग जास्त स्पीडनं रन केल्यानंतर number of power stroke or number of working strokes or number of cycles per unit time is going to increase. Per unit time number of cycles किती होते ते वाढते, कारण आपण इंजिन जास्त स्पीडनं पळवतोय. म्हणजे जेवढ्या स्पीडनं पळवू तेवढं नंबर ऑफ सायकल्स वाढले पर युनिट टाइम, त्यामुळे तेवढा नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक्स वाढले, म्हणजेच तेवढा पर युनिट टाइम पॉवर किती जनरेट होते ती वाढली. म्हणजे हे दुसरी मेथड आहे. आणि थर्ड मेथड आहे ती इन्क्रीजिंग द डेन्सिटी ऑफ द चार्ज. काय करायचं, आतमध्ये जी एअर आपण भरणार आहे त्याची डेन्सिटी वाढवायची. नॉर्मली जेवढी डेन्सिटी आहे ऍटमॉस्फिअर मधून घेतल्यानंतर त्याच्यापेक्षा जास्त डेन्सिफाय करून त्याला आतमध्ये सोडायचं. 3 मेथड आहेत. तर त्यातलं सगळ्यात महत्वाची आणि सोपी कुठली आहे, थर्ड. काय करायचं, डेन्सिफाय करायचं. दिस अलाउ ग्रेटर मास ऑफ चार्ज टू बी इंडक्टेड इनटू द सेम व्हॉल्यूम. म्हणजे इंजिनला न हात लावता, इंजिनला काहीही न करता आपल्याला काय करायचंय, फक्त आतमध्ये अवेलेबल केलेली एअरची क्वांटिटी वाढवायची. तर ह्या केसमध्ये ती शक्य आहे. आपण काय करतोय, आपण एअरची डेन्सिटी वाढवली अगोदर. म्हणजे समजा आपल्याला 1 लिटर एअर आतमध्ये सोडायची, आपण काय केलं, 1.5 लिटर घेतली, 1 लिटर पर्यंत त्याला कॉम्प्रेस केलं, म्हणजे डेन्सिफाय केलं आणि ते आतमध्ये सोडलं. आता सिलेंडरच्या हिशोबाने 1च लिटर आहे आतमध्ये, परंतु आपल्या हिशोबाने 1.5 लिटर आहे, कारण आपण अगोदर ती 1.5 लिटर घेतली होती आणि त्याला 1 लिटर पर्यंत कॉम्प्रेस करून आतमध्ये सोडली. म्हणजे आपण डेन्सिफाय करून आतमध्ये सोडली. आणि ही सगळ्यात सोपं मेथड आहे. ओके. अँड दिस इज व्हॉट यू कॉल एज सुपरचार्जिंग. सुपरचार्जिंग मध्ये आपण नक्की काय करतोय, तर हे करतोय, काय करतोय, इंजिनच्या बाहेर एअरला डेन्सिफाय करतोय आणि ते डेन्सिफाईड एअर आतमध्ये सोडतोय. म्हणजे आतमध्ये ना आता जास्त एअर असल्यामुळं, एअर जास्त आहे म्हणजे जास्त फ्युएल बर्न करू शकतो. जास्त फ्युएल बर्न केलं की जास्त पॉवर तयार होईल. म्हणजे इंजिनला काहीही हात न लावता, इंजिनमध्ये काहीही न चेंज करता आपल्याला इंजिनची पॉवर वाढवता आली. कशी, सुपरचार्जिंग वापरून. तर आता आपण डिस्कस केलेल्यापैकी तिसरी जी मेथड आहे त्याला आपण सुपरचार्जिंग असं म्हणतो. त्यात काय करतोय, मोर फ्युएल मोर एअर. एअर जास्त आपण टाकल्यामुळं आपल्याला जास्त फ्युएल बर्न करता येते, म्हणजेच जास्त हॉर्स पॉवर तयार होणार. Thus supercharging provides more air by compressing air above atmospheric pressure and hence provide more fuel into the charge, and that will be able to make for a more powerful explosion, thus increasing power, torque and speed achievable. म्हणजे आपल्याला स्पीड मिळणार आहे, आपल्याला जे टॉर्क मिळणार आहे, आपल्याला जे पॉवर मिळणार आहे ते सगळं वाढणार आहे. कशामुळे, सुपरचार्जिंग. तर सुपरचार्जिंग मध्ये काय केलं हे डायग्रामॅटिकली दाखवलंय. लो डेन्सिटी एअर, हाय डेन्सिटी एअर. आता ह्यात ऑब्व्हियसली ऑक्सिजन मॉलिक्यूल जास्त असणार आहे, म्हणजेच आपल्याला व्हॉल्यूम तेवढंच आहे, सिलेंडरचा व्हॉल्यूम तेवढंच आहे, परंतु ह्यात डेन्सिफाईड एअर आहे आणि इथं नॉर्मल एअर आहे. तर इथं ऑक्सिजन मॉलिक्यूल जास्त असल्यामुळे आपल्याला जास्त फ्युएल बर्न करू शकतो.
आणि ते म्हणजे आपलं सुपरचार्जिंग. तर कसं करायचं, तर आपण काय केलंय, कॉम्प्रेसर घेतला, एअर सक केली, इथं कॉम्प्रेस केली एअर, आणि कॉम्प्रेस केलेले एअर आता सिलेंडरला आपण सप्लाय केली, आणि आपण आता ह्या कॉम्प्रेसरला काय म्हणणार, मग सुपर चार्जर असं म्हणणार. आणि आता इथं बघा काय केलं, इंजिन मधूनच पॉवर घेतली आणि त्या पॉवरवरती सुपर चार्जर रन केलं, बरोबर. तर ही सुपर चार्जर काय करते, एअरला डेन्सिफाय करते आणि डेन्सिफाईड एअर सप्लाय करते, बरोबर. तर ह्याला आपण सुपर चार्जिंग असं म्हणतो. कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर चार्जिंग, increasing mean effective pressure, that is to supply air fuel mixture at a pressure higher than atmospheric pressure. आणि ह्याच्यामुळे काय काय होतंय, इन्क्रीज प्रेशर, इन्क्रीज डेन्सिटी, म्हणजे एअरची प्रेशर वाढवली म्हणजेच डेन्सिटी वाढली, म्हणजेच जास्त मास ऑफ एअर आतमध्ये आपल्याला अकॉमोडेट करता आले, म्हणजेच ऑक्सिजन जास्त आहे आणि जास्त फ्युएल आपण बर्न करू शकतो, चांगल्या प्रकारे बर्न करू शकतो, कारण ऑक्सिजन जास्त आहे आणि त्यामुळं पॉवर आउटपुट वाढणार आहे. तर सुपर चार्जिंग कशासाठी करतोय हे आपण इथं स्टेप बाय स्टेप सांगितलेलं आहे. काय केलं आपण, कॉम्प्रेसर वापरून प्रेशर वाढवला, तर प्रेशर वाढवल्यामुळे काय झालं, डेन्सिटी वाढली, डेन्सिटी वाढल्या म्हणजे काय झालं, त्यात तेवढ्याच व्हॉल्यूम मध्ये जास्त एअर आहे, म्हणजेच मास ऑफ एअर वाढला, मास ऑफ एअर जास्त आहे म्हणजे ऑक्सिजनचे प्रमाण जास्त आहे, ऑक्सिजन जास्त आहे म्हणजे आपण आता जास्त फ्युएल सप्लाय करणार आणि ते बर्न करणार, आणि ते बर्न होणार कारण मोर ऑक्सिजन अवेलेबल आहे आणि जास्त फ्युएल बर्न झालं त्यामुळे जास्त पॉवर तयार होणार. म्हणजे सिलेंडर तेवढेच, साईज तेवढेच, इंजिन तेच, सगळं तेच, पण त्याच इंजिन मध्ये आता आपण जास्त पॉवर तयार केली, म्हणजे सुपर चार्जिंग. कुठल्या कुठल्या, आता आपण तिथं कॉम्प्रेसरला सुपर चार्जर म्हणलं, म्हणजे जे डेन्सिफाय करायला युनिट वापरलं त्याला आपण सुपर चार्जर म्हणलं. सुपर चार्जर कुठल्या कुठल्या प्रकारचे असू शकतात, सेंट्रिफ्युगल टाईप असतात, रूट टाईप असतात, वेन टाईप असतात, बरोबर. तर इथं आपल्याला विथ फिगर दाखवलंय, बरोबर. टाइप्स ऑफ सुपर चार्जर्स, वेन टाइप्स, इथं नाव लिहिलेत बघा, ही वेन टाईप आहे, हे सेंट्रिफ्युगल टाईप आहे, हे रूट्स ब्लोअर टाईप आहे, बरोबर आहे, हे स्क्रू टाईप आहे. सो डिफरंट टाइप्स ऑफ सुपर चार्जर्स. मेथड्स ऑफ सुपर चार्जिंग, वेगवेगळ्या प्रकारे आपण सुपर चार्जिंग करू शकतो. इंडिपेंडेंटली ड्रिव्हन कॉम्प्रेसर और ब्लोअर, युजली विथ अ इलेक्ट्रिक मोटर, म्हणजे इलेक्ट्रिक मोटरनं आपण कॉम्प्रेसर रन करायचा आणि एअर कॉम्प्रेस करून डेन्सिफाय करून पुढे सोडायची, ही एक मेथड. आणि इथं लास्ट मेथड लिहिलं इंजिन ड्रिव्हन कॉम्प्रेसर और ब्लोअर, जी आता आपण डिस्कस केले मगाशी, म्हणजे त्या कॉम्प्रेसर साठी लागणारी पॉवर इंजिन मधूनच घ्यायची आणि एअर डेन्सिफाय करायची आणि इंजिनला सप्लाय करायची, कारण आपल्याला थोडी एनर्जी कुठेतरी त्या सुपर चार्जरला वर्किंग करण्यासाठी आपल्याला एक्सपेंड करावं लागणार आहे, खर्ची करावं लागणार आहे. परंतु ती आणणार कुठं, तर पहिल्या केसमध्ये आपण काय केलं, इलेक्ट्रिसिटी घेतली, इलेक्ट्रिसिटीवरनं मोटर रन केली आणि मोटर आपण कपल कॉम्प्रेसरला केली, म्हणजे आता इलेक्ट्रिसिटी वापरून आपण कॉम्प्रेसर रन करतोय. इलेक्ट्रिसिटी वापरून मोटर रन केली आणि मोटरचा सप्लाय, मोटरचा मेकॅनिकल पॉवर आपण कॉम्प्रेसरला दिली आणि कॉम्प्रेसर आता एअर कॉम्प्रेस करून इंजिनला सप्लाय करतोय. आणि लास्ट केस मध्ये काय केलं, लागणारी पॉवर, मेकॅनिकल पॉवर इंजिन मध्ये आहे, तीच पॉवर आपण कॉम्प्रेसरला दिली आणि कॉम्प्रेसर रन केला आणि सुपर चार्जिंग झालं. थर्ड केस मध्ये अंडर पिस्टन सुपर चार्जिंग. अंडर पिस्टन सुपर चार्जिंग म्हणजे आपल्याला माहिती आहे कंबशन चेंबर पिस्टनच्या वरच्या बाजूला असतो, परंतु खालची बाजू पण आपण वापरू शकतो, खालची बाजू पण आपण वापरू शकतो. तर जी काय खालची बाजू आपण वापरायचं आहे त्याला आपण अंडर पिस्टन सुपर चार्जिंग असं म्हणू शकतो, बरोबर. तर आपण काय केलं इथं, खालची बाजू ज्या वेळेला पिस्टन वरनं खाली येतोय त्यावेळेला खाली जी काही कॉम्प्रेस्ड एअर तयार होणार आहे ती कॉम्प्रेस्ड एअर आपण सुपर चार्जर म्हणून आपण परत सप्लाय सिलेंडरच्या आतमध्ये परत देऊ शकतो, बरोबर. कारण खालची बाजू आहे ते आपण अनयुज्ड आहे, जे आपण जनरली टू स्ट्रोक इंजिन मध्ये करतो, दॅट इज अंडर पिस्टन सुपर चार्जिंग. आणि रॅम इफेक्ट, रॅम इफेक्ट म्हणजे नथिंग बट खुचणे, आपण ज्याला खुचायचं म्हणतो, म्हणजे
एखाद्या डब्यामध्ये काहीतरी भरायचं असेल तर भरल्यानंतर आपण त्याला असं असं थोडंसं हलवतो आणि ते हलवलं की किंवा हाताने असं वरती दाबतो म्हणजे ते कुचून भरतो आपण. तर दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज रॅम इफेक्ट. आणि ते इथं इंजिन मध्ये कसं होणार, तर इंजिन म्हणजे कसं होतं, आतमध्ये येणारी एअर सुरुवातीला आली, मागून येणारे एअर आत काय करते, अगोदर आलेल्या एअरला आतमध्ये जास्त दाबते, बरोबर, आणि मागची एअर आतमध्ये येते. तर त्याला रॅम इफेक्ट असं म्हणायचं. आणि हे कशामुळे होतंय, इनर्शियामुळे होतंय. ऍडव्हान्टेजेस काय काय ऍडव्हान्टेजेस आहेत सुपर चार्जिंगचे. पॉवर आउटपुट वाढलं, ऑटोमायझेशन झालं, मिक्सिंग प्रॉपर झालं, स्कॅव्हेंजिंग जास्त झालं, चांगलं झालं. आता का होतंय पॉवर आउटपुट का वाढलं, आपण अगोदर बघितलं, जास्त एअर आहे, जास्त फ्युएल बर्न करू शकतो म्हणजे पॉवर आउटपुट वाढलं. ऑटोमायझेशन का वाढलं, कारण आतमध्ये डेन्सिफाईड एअर आहे आणि डेन्सिफाईड एअर मध्ये आपल्याला जर फ्युएल सप्लाय करायचं असेल तर जास्त प्रेशरनं सप्लाय करावं लागेल आणि जास्त प्रेशरनं सप्लाय करायला केलं की ऑटोमायझेशन चांगल्या प्रकारे होतंय. बेटर मिक्सिंग, आतमध्ये जास्त एअर आहे, आपण फ्युएल सप्लाय करतोय, चांगल्या प्रकारे मिक्स होणार. स्कॅव्हेंजिंग वाढणार. स्कॅव्हेंजिंग म्हणजे काय, फ्लशिंग आउट द बर्न्ड गॅसेस फ्रॉम द सिलेंडर टू एटमॉस्फिअर इज कॉल्ड एज ड्युरिंग एक्झॉस्ट स्ट्रोक इज कॉल्ड एज स्कॅव्हेंजिंग, बरोबर. एक्झॉस्ट स्ट्रोक मध्ये आपण किती प्रमाणात सिलेंडर क्लीन करू शकतो त्याला स्कॅव्हेंजिंग असं म्हणतात. तर चांगलं होणार म्हणतोय. का चांगलं होणार, कारण एका ठिकाणावरून एखादं फ्लुइड दुसऱ्या ठिकाणी कशामुळे मूव्ह होतं, प्रेशर डिफरन्समुळे मूव्ह होतं. आणि ती किती वेगानं किंवा किती फास्ट मूव्ह होणार आहे हे कशावर ठरतं, प्रेशर डिफरन्स किती आहे याच्यावर ठरतं. म्हणजे जास्त प्रेशर डिफरन्स असेल तर ती जास्त वेगानं मूव्ह होतं. आता इथं काय आहे, आतमध्ये एअर जास्त वाढवले आपण, फ्युएल पण जास्त टाकले, मग त्यामुळे प्रोडक्ट्स पण जास्त तयार होणार. म्हणजे आतमध्ये प्रेशर खूप जास्त असणार आणि आतला प्रेशर जास्त, बाहेरचा प्रेशर ॲटमॉस्फिअर हाय तेवढा, प्रेशर डिफरन्स वाढला. प्रेशर डिफरन्स वाढल्यामुळं आतून बाहेर येण्याचं टेंडन्सी आहे ती जास्त चांगल्या प्रकारे होती, कारण प्रेशर डिफरन्स जास्त आहे. त्यामुळे स्कॅव्हेंजिंग चांगल्या प्रकारे होणार असं म्हणतो. क्विक ऍक्सेलरेशन चांगलं मिळतं गाडीला. का, आपण थोडक्या वेळात जास्त पॉवर तयार करू शकतो, म्हणजे ऍक्सेलरेशन आपण चांगलं मिळू शकतो. कंप्लीट कंबशन कंप्लीट होतंय कारण ऑक्सिजन जास्त अवेलेबल आहे कंबशन चेंबर मध्ये. रिड्यूस एक्झॉस्ट कमी होतंय. का, इनकम्प्लीट कंबशन म्हणजे एक्झॉस्ट, बरोबर, एमिशन्स कधी होतात, इनकम्प्लीट. वन ऑफ द रिझन इज इनकम्प्लीट कंबशन. आणि आतमध्ये ऑक्सिजन जास्त आहे म्हणजे इनकम्प्लीट कंबशन होण्याचे चान्सेस कमी आहेत, म्हणजेच एक्झॉस्ट होण्याचे चान्सेस कमी आहेत. रिड्यूस स्पेसिफिक फ्युएल कन्झम्पशन कमी होतंय, बरोबर, कारण आपण तेवढ्याच वेळेत जास्त एनर्जी तयार करतोय. लिमिटेशन्स, डिसएडव्हान्टेजेस काहीतरी आहेत. काय लिमिटेशन, थर्मल स्ट्रेसेस. त्याच सिलेंडरला आता आपण जास्त एअर आतमध्ये सप्लाय करतोय, मग काय झालं, आतमध्ये प्रेशर वाढला. आता प्रेशर वाढल्यामुळे मेकॅनिकल स्ट्रेसेस वाढले. आतमध्ये कंबशन जास्त करतोय म्हणजे हीट वाढली, टेम्परेचर वाढले, म्हणजे थर्मल स्ट्रेसेस वाढले. म्हणजे मेकॅनिकल स्ट्रेसेस पण वाढले आणि थर्मल स्ट्रेसेस पण वाढले. कशामुळं, सुपर चार्जिंगमुळे. इन्क्रीज गॅस लोडिंग म्हणजे प्रेशर वाढला. इन्क्रीज कूलिंग रिक्वायरमेंट, जास्त हीट तयार झाली म्हणजे इंजिनची जास्त गरम होणार, म्हणजे कूलिंग रिक्वायरमेंट वाढली. पिस्टनला, वॉल्सला कूलिंग स्पेशली द्यावं लागतं आपल्याला. ग्रेटर टेंडन्सी टू बर्न द पिस्टन क्राउन बर्न होण्याची, म्हणजे जास्त ओव्हरहीट होऊन त्याचा कलर चेंज होतो, त्याला आपण बर्निंग म्हणतो. म्हणजे वॉल्स आणि पिस्टन जनरली काय होतात, ओव्हरहीट होतात. कशा आपण सुपर चार्जिंग वापरलं तर. या फिगर मध्ये नॉर्मल आणि म्हणजे नॅचरल ऍस्पिरेटेड आणि सुपरचार्ज इंजिनचं कंपॅरिझन आपण केलं. थर्मोडायनेमिक कंपॅरिझन ऑफ सुपरचार्जिंग आपण डिस्कस करतो यात. तर इथं काय आहे आपल्याला, इथं बघा ही नॉर्मल आहे, तर इथं ही बघितलं तर ही सायकल अशी आहे, अँटी क्लॉकवाईज आहे आणि ही क्लॉकवाईज आहे, बरोबर. तर ही क्लॉकवाईज आहे, याला आपण पॉझिटिव्ह वर्क प्रोडक्शन, आणि ही अँटी क्लॉकवाईज आला नेगेटिव्ह वर्क प्रोडक्शन असं म्हणतो. म्हणजे दिस इज द वर्क ऍब्झॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, दिस इज वर्क प्रोड्युस्ड बाय द सिस्टम.
बरोबर. ही आउटपुट आपल्याला मिळतंय, हे आपल्याकडून सिस्टमनं एनर्जी घेतली, कारण आपल्याला सक्शन करायला आणि कॉम्प्रेशन करायला एनर्जी खर्ची पाडायसाठी ही आपल्याला एनर्जी तेवढी द्यावी लागली. पिस्टन सुरुवातीला सक्शन करायला आपल्याला खर्ची पाडावी लागली आणि नंतर कॉम्प्रेस करून एक्झॉस्ट करायला आपल्याला खर्ची पाडावी लागली. बरोबर. तर हे तुमचा सक्शन स्ट्रोक. बरोबर. टीडीसी पासून बीडीसी मूव्ह केलं आणि फायनली इथून इकडं एक्झॉस्ट स्ट्रोक बीडीसी कडून टीडीसी कडे मूव्ह केलं पिस्टन. तर ही जी आहे दिस इज अ नेगेटिव्ह वर्क. तर ही नेगेटिव्ह वर्क म्हणजे इट इज अ मायनस. So this is a positive -1. So if this is A and this is B, then your net work is A minus B in naturally aspirated. Generally engine मध्ये A minus B आपल्याला वर्क आउटपुट मिळते, कारण हे इंजिननं तयार केलं आणि ही इंजिननं ऍब्झॉर्ब केलं त्याच्या वर्किंगसाठी. त्यामुळे टोटल नेटवर्क किती मिळालं आपल्याला? नेटवर्क आउटपुट मिळालं A minus B. परंतु इथं काय होतंय आता? इथं ही बघा, ही सायकल सुद्धा पॉझिटिव्ह झाली. ही सायकल सुद्धा पॉझिटिव्ह झाली. का पॉझिटिव्ह झाली? कारण इथं बघा, इथं आपल्याला सक्शन करताना आपण काय करतोय, सक्शन केल्यानंतर आतमध्ये निगेटिव्ह प्रेशर तयार होतोय आणि निगेटिव्ह प्रेशरमुळे सक्शन होतंय. म्हणजे ही ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर असेल तर ऍटमॉस्फेरिक पेक्षा खालीच्या प्रेशरवरनं आपण ती सक्शन केलं. परंतु इथं तसं नाही. इथं आपण प्रेशर वाढवतोय आणि सप्लाय करतोय, वाढवून सप्लाय केलं. तर ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर जास्त प्रेशर केल्यामुळे ते आतमध्ये गेले एअर. बरोबर. आणि त्यामुळं हे एअर आता अशी जाते आणि ही नेहमीप्रमाणे बाहेर येते. तर आता ही सायकल आहे, ही सुद्धा पॉझिटिव्ह झाली, ही सुद्धा पॉझिटिव्ह झाली. म्हणजे नेट आउटपुट झालं A प्लस B. म्हणजे नॉर्मली A मायनस B आउटपुट असतं इंजिनचं, ते आता A प्लस B झालं. बरोबर. तर ह्या इंजिनचं ऑब्विसली पॉवर आउटपुट वाढलं. परंतु इथं आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, इथं आपण सुपरचार्जर युनिट म्हणजे जी काही कॉम्प्रेसर वापरणार आहे त्याला लागणारी एनर्जी आहे ती कन्सिडर केलेली नाही. ती कदाचित थोडीशी कमी होईल. म्हणजे समजा इथं या केसमध्ये ती कन्सिडर केलेली नाहीये, कारण इथं सुपरचार्जर नाहीये. तर इथं काय असेल, ती इथं A प्लस B आणि समजा आता ती C असं कन्सिडर केलं तर -C असं कन्सिडर करू. आणि इथं A मायनस B आणि इथं A प्लस B मायनस C. ऑब्विसली A प्लस B मायनस C ही A मायनस B पेक्षा जास्त असणार आहे. म्हणजेच इथं आउटपुट आपल्याला वाढणार आहे. म्हणजे thermodynamically we are trying to prove that power output is going to increase when we use supercharging in IC engines. IC इंजिन मध्ये सुपरचार्जिंग वापरल्यानंतर आपली पॉवर वाढते ही प्रूव्ह करण्यासाठी, थर्मोडायनॅमिकली प्रूव्ह करण्यासाठी आपण हे कंपॅरिझन वापरलं. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट थर्मोडायनॅमिक्स ऑफ सुपरचार्जिंग. तर टर्बोचार्जिंग म्हणजे काय? आता टर्बोचार्जिंग म्हणजे काय? टर्बोचार्जर इज नथिंग बट सुपरचार्जर. सुपरचार्जर्स आहे, परंतु आता जे सुपरचार्जर आहे ते रन करण्यासाठी आपल्याला एनर्जी आपण बाहेरून घेणार नाही. तर काय करणार आपण? इंजिनचं एक्झॉस्ट आपल्याला माहिती आहे ती हाय प्रेशरनं बाहेर येते. ते हाय प्रेशरने येणारं एक्झॉस्ट आपण काय करणार? आता टर्बाईन वरती इम्पॅक्ट करणार आणि ते टर्बाईन रन करणार. आपण काय केलं? इंजिन मधून येणारं एक्झॉस्ट आता टर्बाईन ब्लेड्स वरती इम्पॅक्ट केलं आणि ते टर्बाईन रोटेट केलं आणि ते टर्बाईन रोटेट झाल्यानंतर, शाफ्ट रोटेट झाल्यानंतर ती शाफ्ट आपण कॉम्प्रेसरच्या शाफ्टला जोडलं. आता कॉम्प्रेसर शाफ्ट सुद्धा रोटेट होतोय आणि आता ही कॉम्प्रेसर शाफ्ट रोटेट झाला की एअर सक होते आणि ती सप्लाय करते. बरोबर. म्हणजे जी एनर्जी वेस्ट जाणार होती इंजिन मधून बाहेर झाल्यानंतर त्याचं युटिलायझेशन आपण करतोय. बरोबर. इथं कॉम्प्रेसर इज ड्रिव्हन बाय द एक्झॉस्ट गॅसेस कमिंग आउट ऑफ द आयसी इंजिन आणि ही तिथला शाफ्ट दाखवलाय. तर ही एंड म्हणजे टर्बाईन एंड आणि ही एंड म्हणजे कॉम्प्रेसर एंड. बरोबर. तर एक एंड कॉम्प्रेसर एंड, दुसरा एंड टर्बाईन एंड, एक दुसरा एंड कॉम्प्रेसर एंड आणि ही इथं आपण बसवलं. मग इथनं हाय प्रेशर एक्झॉस्ट गॅसेस बाहेर पडले की तो टर्बाईनला फिरवणार, टर्बाईन कॉम्प्रेसरला फिरवणार, कॉम्प्रेसर फिरला की एअर डेन्सिटी वाढून कॉम्प्रेस होऊन densified air supplied to the engine. So such a system is called as turbocharger. तर
Turbocharger is a small radial pump, fan or pump driven by the entry of exhaust gases from the engine. Turbocharger consists of a turbine and a compressor on a same shaft. The turbine converts exhaust energy to rotational energy, and which in turn runs the compressor, which in turn drives the compressor. Compressor draws the ambient air, pressure is increased, and that is applied to the engine. Okay, so that is in such a case what we call it as a turbocharger. तर इथं तेच दाखवले, एक्झॉस्ट गॅसेस आले, टर्बाईनला गेले, टर्बाईन फिरलं, टर्बाईन कॉम्प्रेसरला फिरवतोय, कॉम्प्रेसर फिरलं, कॉम्प्रेसर एअर सक करून ते इंजिनला देतोय. तर ह्याला आपण काय म्हणालो, टर्बोचार्जर. तर इथे एक इंटरकूलर वापरले, कारण एअर कॉम्प्रेस केल्यानंतर थोड्याफार प्रमाणात गरम होती, मग त्यामुळे आपल्याला त्याला थंड करून आतमध्ये पुढे सप्लाय करायला लागतो. कारण गरम एअर एक्सपांड व्हायची टेंडन्सी असते, एक्सपांड आपल्याला डेन्सिफाय करायचं आहे, आणि टेंडन्सी काय आहे, गरम झाल्यामुळे एक्सपांड होण्याची. त्यामुळे आपण जे काही ऍक्शन करतोय त्याच्यावरती ती नलिफाय होण्याचे चान्सेस असते, म्हणून त्याला आपण थंड करतो. थंड केल्यामुळे ते कॉम्प्रेस होतं. तर आपल्याला थंड कॉम्प्रेस्ड एअर, थंड कॉम्प्रेस्ड एअर सप्लाय केले, गरम एअर आली, ते टर्बाईन फिरवलं, टर्बाईनचं कनेक्शन आपण कॉम्प्रेसरला दिलं, आणि ह्या कॉम्प्रेसरला आपण सुपरचार्जर असं म्हणूया, आणि सुपरचार्जर रन बाय टर्बाईन इज कॉल्ड ॲज अ टर्बोचार्जर. ओके, तर टर्बोचार्जिंग मध्ये काय होतं, तर टर्बोचार्जिंग म्हणजे जी हीट आपल्याला इथं वाया जाणार होती एक्झॉस्ट मध्ये, ती हीट आपण युटिलाइज केली. म्हणजे आता ही सुद्धा पॉझिटिव्ह सायकल झाली, ही सुद्धा पॉझिटिव्ह सायकल, ही एक पॉझिटिव्ह सायकल, आणि ही एक पॉझिटिव्ह सायकल. म्हणजे ए बी, आणि आता आपण इथं डी असं गृहीत धरूया. तर ए प्लस बी प्लस डी, दॅट विल बी द आउटपुट फ्रॉम ए टर्बोचार्जर. आता सुपरचार्जर आणि टर्बोचार्जर, सुपरचार्जर असेल तर ए प्लस बी फक्त येणार, टर्बोचार्जर असेल तर ए प्लस बी प्लस इथं डी पण आलं. बरोबर. आता मी सी का म्हणलो नाही, कारण आपण सी ऑलरेडी म्हणलं की दॅट इज द एनर्जी सप्लाय टू द सुपरचार्जर. बरोबर, ती युटिलाइज होते, सुपरचार्जर युटिलाइज करते. बरोबर, म्हणून आपण ती इथं आणली नाही मध्ये. तर ए प्लस बी प्लस डी. तर सुपरचार्जिंग मध्ये ए प्लस बी, आणि टर्बोचार्जर मध्ये ए प्लस बी प्लस डी. ऑब्विसली टर्बोचार्जिंग सुपरचार्जिंग पेक्षा जास्त चांगला आहे. इथं कशा प्रकारे अरेंज करतात टर्बोचार्जर आणि सुपरचार्जर मल्टीस्टेज इंजिन मध्ये आपण इथं दाखवलंय. इथं सुपरचार्जिंग मध्ये बघा काय केलं आपण, इंजिन कडचीच पॉवर घेतली, कॉम्प्रेसर रन केला, एअर सप्लाय दिला कुठं इंजिनला, आणि इंजिन मध्ये एक्झॉस्ट बाहेर गेलं. आता इथं काय केलं आपण, हे इथं बसवायच्या ऐवजी आपण काय केलं, आता इथं टर्बाईन बसवला, आणि ही जी कॉम्प्रेसर इथं होता तो त्या टर्बाईनला जोडला, आणि तिथून आपण इकडे येतोय. म्हणजे या केसमध्ये पॉवर इंजिन कडून घेतली, या केसमध्ये आपण पॉवर इंजिन कडून घेत नाही, म्हणजे नेट आउटपुट इज गोइंग टू इन्क्रीज. ओके, सो वी आर कंपेअरिंग सुपरचार्जिंग अँड टर्बोचार्जिंग. आणि final point was limits of supercharging. Let me check out whether I have नाही, लिमिट्स नाही आहेत. ओके, आय विल टेल यू द लिमिट्स. तर लिमिट म्हणजे काय की आपण सुपरचार्जिंग करतो, आपण डेन्सिफाय करतो. सुपरचार्जिंग करतो म्हणजे काय करतो, आपण डेन्सिफाय एअर करतोय आणि सप्लाय करतोय, डेन्सिफाय एअर करतोय आणि सप्लाय करतोय इंजिनला. परंतु
ठीक आहे, थोडं सप्लाय केलं, थोडं डेन्सिफाय केलं, सप्लाय केलं, ठीक आहे, ओके. परंतु कुठेपर्यंत? असं आहे का की गो ऑन इन्क्रीजिंग एअर क्वांटिटी, गो ऑन इन्क्रीजिंग, जास्तीत जास्त अजून डेन्सिफाय करा, अजून डेन्सिफाय करा, अजून डेन्सिफाय करा, असं होईल का? नाही. तर एक ठराविक लिमिटच्या पुढे गेले की आपल्याला सुपरचार्जिंग किंवा टर्बोचार्जिंग करू शकत नाही. तर ती काय? तर ज्या वेळेला आपण आता डिस्कस केलं इफेक्ट्स मध्ये की थर्मल आणि मेकॅनिकल स्ट्रेसेस वाढत आहेत. ज्या वेळेला थर्मल आणि मेकॅनिकल स्ट्रेसेस आपल्या त्या डिझाईन, थर्मल आणि मेकॅनिकल स्ट्रेसेस काहीतरी एक व्हॅल्यू आहे आपल्याला त्या डिझाईन केलेली आहे की तेवढं ती इंजिन पेलू शकते, त्याच्या पुढे नाही चालत. बरोबर? मग तुमचं समजा सुपरचार्जिंग जर त्याच्यापेक्षा जास्त तुम्ही केलं तर ती नाही चालणार, कारण तुमच्या डिझाईन थर्मल आणि मेकॅनिकल स्ट्रेसेस जी पेलण्याची ज्या इंजिनची क्षमता आहे त्याच्यापेक्षा जास्त थर्मल आणि मेकॅनिकल स्ट्रेसेस देऊन चालत नाही. त्यामुळे आपल्याला त्याच्यापेक्षा जास्त सुपरचार्जिंग करून चालत नाही. बरोबर? तर हे झालं लिमिट्स. त्याच्या पुढं आपण करू शकत नाही. हे कशामध्ये? सीआय इंजिन मध्ये. आणि एसआय इंजिन मध्ये काय होतं, आपण कंबशन मध्ये स्टडी केलेलं आहे. हायर द प्रेशर, हायर इज द नॉकिंग. हायर इज द कॉम्प्रेशन रेशो, हायर इज द नॉकिंग. मग आपण जसं आपण कॉम्प्रेस करून आतमध्ये सोडू तसं कॉम्प्रेशन रेशो वाढलाच ना. बरोबर? मग जेवढं प्रेशर आहे जास्त तेवढं इंटरनल ऍक्टिव्हिटी वाढली आणि टर्ब्युलन्स वाढलं, आणि टर्ब्युलन्स वाढलं की नॉकिंग वाढतंय. मग आपलं नॉकिंग झालं तर चालेल का? नाही, नॉकिंग होता कामा नये. त्यामुळं नॉकिंग होईपर्यंतच आपण सुपरचार्जिंग करू शकतो, त्याच्या पुढे आपण सुपरचार्जिंग करू शकत नाही. कशामध्ये? एसआय इंजिन मध्ये. आणि सीआय इंजिन मध्ये काय? सीआय इंजिन मध्ये त्या इंजिनची थर्मल आणि मेकॅनिकल स्ट्रेसेस पेलण्याची जी क्षमता आहे तिथपर्यंत आपण टर्बोचार्जिंग करू शकतो किंवा सुपरचार्जिंग करू शकतो. कारण तेव्हा सुपरचार्जिंग आणि टर्बोचार्जिंग म्हणजे एकच आहे, इंजिनच्या दृष्टीने काही वेगळं नाहीये. फक्त कॉम्प्रेसर रन करायला आपण एनर्जी कुठून घेतो त्याच्यावरती आपण त्याला सुपरचार्जिंग किंवा टर्बोचार्जिंग असं म्हणतो. पण इंजिनच्या दृष्टीनं सुपरचार्जिंग आणि टर्बोचार्जिंग एकच आहे. बरोबर का? तर सुपरचार्जिंगचं लिमिट म्हणजे एसआय इंजिन मध्ये लिमिट काय? नॉकिंग होता कामा नये. नॉकिंग व्हायला चालू झालं की दॅट इज द लिमिट फॉर सुपरचार्जिंग. त्याच्या पुढे आपण सुपरचार्जिंग करू शकत नाही. का? त्याच्या पुढे सुपरचार्जिंग केलं की नॉकिंग चालू होईल. And that is the point where we discuss highest useful compression ratio. जास्तीत जास्त कॉम्प्रेशन रेशो आपण काय वापरू शकतो? तो कॉम्प्रेशन रेशो ज्या वेळेला जस्ट इंजिन स्टार्ट नॉकिंग. बरोबर? तर तिथपर्यंत आपण त्याला कॉम्प्रेस करू शकतो, म्हणजे तिथपर्यंत आपण त्याला सुपरचार्जिंग करू शकतो. त्या प्रेशर पर्यंत आपण त्याला सुपरचार्जिंग करू शकतो. त्याच्या पुढे जर आपण डेन्सिफाय करून जर सप्लाय करायचा प्रयत्न केला तर इंजिन नॉक व्हायला चालू होईल, नॉकिंग करायला चालू करेल. त्यामुळे तिथून पुढे एसआय इंजिन मध्ये सुपरचार्जिंग करू शकत नाही. डिझेल इंजिन मध्ये काय? डिझेल इंजिन म्हणजे ती इंजिन काय डिझाईन केलंय त्या इंजिनची पेलण्याची थर्मल स्ट्रेसेस आणि मेकॅनिकल स्ट्रेसेस पेलण्याची एक क्षमता आहे. ती क्षमता जिथपर्यंत आहे तोपर्यंत आपण त्याला सुपरचार्जिंग किंवा टर्बोचार्जिंग करू शकतो, तिथून पुढे नाही करू शकतो. सो दॅट इज अबाउट लिमिट्स ऑफ सुपरचार्जिंग अँड लिमिट्स ऑफ सुपरचार्जिंग इन केस ऑफ एसआय अँड सीआय इंजिन. So I hope you understood all the points. So let us see. So we have discussed purpose of supercharging, turbocharging, thermodynamic cycle of supercharging and turbocharging engines, advantages and disadvantages, limits of supercharging in SI and CI engine. So any doubt with respect to chapter number 4, supercharging? Please ask. Any doubt if you have? Please ask. Yes. Hello. Can somebody unmute and tell me whether whatever has been discussed is understood? Anybody having any doubt? कुणाला काही डाऊट आहेत का सुपरचार्जिंग टर्बोचार्जिंग बद्दल? दीक्षा?
Can you unmute? Diksha, yes, unmute. हा, एनी डाऊट? सुपरचार्जिंग मध्ये काही डाऊट आहे का? परत का म्यूट करताय? माझ्या प्रश्नाचं उत्तर देत नाही तुम्ही. अनम्यूट करा आणि मला उत्तर द्या की. दीक्षा, दीक्षा, anybody having any doubt, please ask. Diksha is not answering. Rishikesh, Rishikesh, Rishikesh Deshmukh, can you unmute? अनम्यूट कराल का? हा, समजलं का सुपर चार्जिंग? येस सर. समजलं. ओके ओके ओके, थँक्यू. Anybody else Yes, sir. having any doubt, please? Anybody having any doubt, please ask. Okay, if you don't have the doubt, you can mark your attendance and you can leave. You can mark your attendance in chat box and you can leave. Anybody having any doubt, please ask your doubts. If you understood, you may mark your attendance and you may leave. Bhandgar, any problem? Pise, Balaji Pise. Okay, everybody has left.
हॅलो सर. हॅलो हॅलो. सर मीटिंग झाली का सर? हा झाली ना, आपलं लेक्चर संपलं की. ओके. हॅलो, ऐकू येते का? हा येते हा, सर. रोल नंबर किती? 41 का? हा 41. ठीक आहे ठीक आहे. ओके. चालतंय. हं. लॉग आउट व्हा. सर हे झालं ते चार्जिंग संपलेली आणि लाईट गेली एकदम. ओके ओके, नो प्रॉब्लेम, काय हरकत नाही. आय विल कन्सिडर. ओके. थँक्यू सर. थँक्यू.